أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. آمین ثم آمین. سورۃ نساء آیت نمبر 11. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر وراثت کے معاملات کو
سولو کرتے ہوئے بات کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو کچھ کے انہوں نے چھوڑا ہے۔ اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وراثت جو وصیت، اچھا وراثت اور جائیداد یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ وراثت اس کو کہا جاتا ہے جو کہ انسان کے مرنے کے بعد تقسیم کی جاتی ہے، ہوتا وہی مال ہوتا ہے جو اس کے نام ہوتا ہے، یعنی جس شخص کے نام کوئی مال ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین ہے، کوئی دکان ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس جائیداد کو وراثت کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر وہ زندہ ہے اور اپنی زندگی میں اس جائیداد کو خود سے تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو وراثت نہیں کہا جائے گا، پھر اس کو جائیداد کہا جائے گا۔ وراثت کی تقسیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہاں پہ فرمایا ہے کہ مرد کے لیے عورت کے 2 حصوں کے برابر حصہ ہے، یعنی اگر عورت کو 1 روپیہ ملا ہے تو مرد کو 2 روپے ملیں گے۔ لیکن اگر آپ جائیداد تقسیم کر رہے ہیں، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہو رہی ہے، تو تب اس صورت میں مرد کے لیے 2 ہیں اور عورت کے لیے 1 روپیہ ہے۔ اگر مرنے سے پہلے انسان اپنی زندگی میں جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، مرد اور عورت دونوں کو برابر دیا جائے گا، یعنی بیٹے کو اور بیٹی کو برابر دیا جائے گا، پھر بیٹے کو زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو اسے برابر بیٹے بیٹیوں میں برابر حصہ دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد برابر نہیں دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ مرد کو 2 حصے ملے گا اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس کو زیادہ کیوں ملے گا مرد کو، کیونکہ مرد کے اوپر سارا معاملہ ہے، کیونکہ سارے زندگی کے معاملات ایک مرد نے انجام دینے ہوتے ہیں، یعنی کون سے ہیں، معاشی ذمہ داریاں۔ ایک عورت کا کھانا پینا، کپڑے، اس کے رہن سہن کے معاملات، یہ سارے کون اخراجات پورے کرتا ہے، مرد پورے کرتا ہے، اس لیے مرد کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ پھر اگر ایک عورت ہو، یعنی آگے بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہیں، پہلے تو لڑکے لڑکوں کا دونوں کا بتا دیا ہے کہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، تو لڑکوں کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر اس مرنے والے کی اولاد میں بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر 1 لڑکی ہوگی تو آدھی جائیداد، آدھا ترکہ، آدھا مال اس بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور باقی باپ کو 6واں حصہ اور ماں کو بھی 6واں حصہ ملے گا۔ کس کی ماں کو اور کس کی باپ کو، مرنے والے کی ماں باپ کو، ٹھیک ہے نا۔ مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اگر مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہوتے وقت صرف 1 بیٹی ہے اور باقی کوئی نہیں ہے تو پھر بیٹی کو آدھا مال دے کر ماں کو بھی 6واں حصہ ملے گا اور باپ کو بھی 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر پھر یہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ عورتیں یعنی لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں، یعنی 1 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ، یعنی پورے مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے، 3 حصے کیے جائیں گے۔ 3 میں سے 2/3 مال بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، وہ 2 ہوں، وہ 3 ہوں، وہ 4 ہوں، پھر اب آدھا نہیں ملے گا، اب 2/3 مال کو ان بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک عورت ہے تو اس کو آدھا مال، جو میں نے بتا دیا کہ 1 بیٹی ہے تو آدھا مال ملے گا، 1 سے زیادہ بیٹیوں کی صورت میں 2/3 مال کو ساری بچوں میں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا، وَلِأَبِوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کے ماں باپ ہیں، یعنی اور اس کے ماں باپ کے لیے پھر کتنا ہوگا، 6واں حصہ۔ اگر مرنے والے کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہیں تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، تو بیٹیوں کو 2/3 حصہ، یعنی 3 روپے اگر ہیں تو 2 روپے
दो बेटियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें तकसीम कर दिया जाएगा और बाकी जो 1 रुपया बचेगा तो उसका छठा हिस्सा माँ बाप को दिया जाएगा जो कि मैयत ने छोड़ा है। अगर उसकी कोई औलाद हो, यानी औलाद होने की सूरत में माँ बाप का हिस्सा कितना है? छठा। औलाद होने की सूरत में माँ बाप का हिस्सा छठा है। और अगर औलाद में सिर्फ 1 बेटी है तो फिर कितना माल आएगा? आधा। अगर औलाद में सिर्फ 1 बेटी है तो फिर आधा जायदाद, आधा माल, आधा तरका सारा का सारा एक बेटी को दे दिया जाएगा, बाकी छठा हिस्सा माँ बाप को दिया जाएगा। और अगर 1 से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर 2/3 माल सारे बच्चों में तकसीम होगा। यहाँ पे आया है कि ये अगर औलाद हो तो तब माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। माँ बाप की 3 सूरतें यहाँ पे बताई जा रही हैं। मरने वाले की औलाद है तो माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। दूसरी सूरत क्या बताई जा रही है? फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस। फिर अगर उसकी औलाद ना हो, पहली सूरत में औलाद है तो छठा हिस्सा है, दूसरी सूरत में अगर औलाद ना हो तो उसके जायदाद के वारिस माँ बाप ही होंगे, तो उसमें माँ के लिए तीसरा हिस्सा है और बाकी सारा किसके लिए? बाप के लिए। ये किस सूरत में है? जब औलाद नहीं है। पहले औलाद है तो छठा, अब औलाद नहीं है तो फिर माँ बाप के लिए डिवाइड कर दिया गया। माँ के लिए कितना हिस्सा है? सिर्फ तीसरा हिस्सा, और बाप के लिए फिर पूरी जायदाद, बाकी जो बचेगी वो बाप का हिस्सा है। उसके बाद तीसरी कैफियत बताई जा रही है, फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन। तीसरी सूरत में आता है फिर अगर उसके 1 से ज्यादा भाई बहन हो तो उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है उस वसीयत के बाद जो कि मरने वाले ने वसीयत की है। यानी अब इस सूरत में क्या बताया जा रहा है कि मरने वाले की औलाद में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तो फिर वो बहन भाई होने की सूरत में माँ का हिस्सा कितना बन गया? छठा। पहले भी औलाद होने की सूरत में माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। दूसरी सूरत बताई तो उसमें क्या था कि औलाद नहीं है तो माँ को तीसरा हिस्सा और बाप को पूरी जायदाद मिल जाएगी बाकी। अब तीसरी सूरत में क्या बताया जा रहा है कि अगर औलाद है और उसमें 1 से ज्यादा वारिस हैं औलाद में तो फिर माँ के लिए छठा हिस्सा है, लेकिन ये सारे हिस्से तब तकसीम किए जाएंगे जब मैयत की वसीयत को देखा जाएगा कि मैयत ने मरने से पहले कोई वसीयत की हो, तो वसीयत में अगर उसने कहा कि मेरा माल 1/3 हिस्सा, पीछे हमने पढ़ा है कि माल में से कितना तिहाई हिस्सा वो वसीयत कर सकता है, अल्लाह के रास्ते में दे सकता है? सिर्फ 1/3। जो हमने हदीस पढ़ी थी कि मरने के करीब थे, कहा मेरी सिर्फ 1 ही बेटी है तो क्या मैं माल का आधा माल तकसीम कर दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मना कर दिया था कि नहीं, तुम इससे कम करो, इससे कम करो। फिर 1/3 आ बचा था। तो सिर्फ मरने वाला अपनी वसीयत में 1/3 जायदाद की वसीयत कर सकता है कि फलां को दे दिया जाए, या फलां मस्जिद में दे दिया जाए, या फलां मदरसे में दे दिया जाए, तो उसके अलावा वो बाकी वसीयत नहीं कर सकता। अब मैयत के वारसों को माल उस सूरत में दिया जाएगा जब मैयत की वसीयत को देखते हुए जो उसने वसीयत में माल किसी को देने का हुक्म दिया वो भी दे दी जाएगी, और अगर उसके जिम्मे कर्ज है तो कर्ज को भी अदा किया जाएगा। पहले ये 2 ऑप्शन पूरे किए जाएंगे। यानी मरने वाला तो मर गया, अब उसे तो नहीं पता कि मैंने क्या करना है, उसके वारसों को। हमारे यहाँ ये होता है कि अब मरने वाला मर गया तो 3 दिन क्या होगा? सोग होगा। अब वो सारे सोग में बैठे हैं। सोग सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। मर्द के लिए कहीं भी सोग की बात नहीं आती। मर्द दोबारा दूसरे दिन से भी वो अपनी जॉब कर सकता है, उसी दिन भी अपनी शॉप, अपनी दुकानों, अपनी जॉबों पे जा सकता है। मर्द के लिए बैठना नहीं है। औरत के लिए भी सिर्फ इस सूरत में है कि औरत गमगीन ज्यादा होती है, दिल पे ज्यादा बातें ले जाती है, इसलिए उसे 3 दिन दिए गए कि 3 दिन तक वो अपने आप को बेहतर कर लेती है। अब इन 3 दिनों के अंदर असल में ये माल के सारे मामलात चलाने होते हैं, और मैयत के जनाजा पढ़ने से पहले उसकी वसीयत को खोला जाएगा और उसको देखा जाएगा कि उसने अपनी वसीयत में क्या लिखा हुआ है, उसको भी पूरा किया जाएगा। अगर उसने वसीयत के अंदर ये लिखा है, किसी को बताया नहीं है कि मैंने फलां का कर्जा देना है, फलां का देना है, फलां का देना है, तो उसको उनको जिनको देना है उनको पकड़ के उनको बुला के उनको बताया जाए कि हम ये जनाजा पढ़ने के बाद तुम्हारा मैयत की तरफ से इतना कर्जा है, हम आपको दे देंगे, तो फिर उसके बाद जनाजा पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं देखी जाती।
जनाजा पढ़ा, बाद में सारे मामलात होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ते थे जब तक कि उसका कर्जा अगर होता तो कोई देने वाला हामी ना भर लेता था। यानी मैयत के जनाजे का फायदा उससे तब होता है जब उसके जिम्मे अगर कर्जा हो और कर्जे की शक्ल में, यानी कोई कह दे कि हम इसका कर्जा अदा कर देंगे, तो सिर्फ कह देने से, अदा बिला शक बाद में कर दे, कह देने से कि मैं इसका कर्जा अदा कर दूंगा, फिर उसका जनाजा पढ़ा जाए तो उसको जनाजा पढ़ने का फायदा होता है, उसके सारे गुनाह माफ होते हैं। वरना जब तक उसके जिम्मे कर्ज है उसकी मगफरत नहीं होती। तब आप देख लें कि ये चीज कितनी जरूरी है। हमारे यहाँ नहलाना जरूरी है, कफनाना जरूरी है और दफनाना जरूरी है, तो वहाँ ये चीज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे। अगर कोई उसका कर्ज अदा करने के लिए हामी ना भरता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, फिर किसी साहबी को कह देते तुम पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाता। तो यहाँ से क्या हमें मिलता है कि हम कोशिश करके मैयत के जिम्मे अगर कोई कर्जा है तो उसको पूरा करें। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही बात की है कि वसीयत को पूरा करने के बाद और मैयत के जिम्मे अगर कर्ज है तो कर्ज अदा करने के बाद ये सारे विरासत के हिस्से तकसीम होंगे। आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते, यानी हम ये बातें नहीं जानते कि इसमें क्या हकीकत है, कितनी फायदेमंद बातें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत को तकसीम करने के सारे मामलात भी बता दिए और मरने वाले की वसीयत के हवाले से भी सारी बातें बता दी। इसके हवाले से एक हदीस में आता है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि साद बिन रबी की बीवी अपनी दो बेटियां जो साद ही से थीं लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के रसूल, ये साद बिन रबी की दो बेटियां हैं, इनका बाप आपकी मैयत में ओहद के मैदान में शहीद हो चुका है। देखा ना, गज़वा ओहद का सूरत निसा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है कि गज़वा ओहद के फौरी बाद सूरत निसा का नज़ूल हुआ था। तो यहाँ पर भी वो आके क्या कह रही हैं कि आपकी मैयत में वो ओहद के मैदान में गए थे, वहीं पर शहीद हो गए हैं। अब हुआ ये है कि इनके चचा ने सारा माल खुद ले लिया, जो इनके बाप का माल था, विरासत थी, वो सारा माल उन्होंने खुद ले लिया है, इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जब उनके पास माल नहीं होगा तो इनसे निकाह कौन करेगा? सैयदना जाबिर कहते हैं कि आपने सुनकर फरमाया अल्लाह ताला इसका फैसला जरूर नाजिल करेगा। तो रावी कहते हैं कि इसी मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत मेरास यानी यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम मिन ज़करि मिस्लु हुज़िल उन्सयैन नाजिल फरमा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों लड़कियों के चचा की तरफ ये पैगाम भेजा कि साथ ही दोनों बेटियों को कितना माल दिया जाएगा? एक से ज्यादा बेटियां ना, दो हैं, दो बेटियां होने की सूरत में कितना माल होगा? 2/3। इस बात को जहन में रख देना, दो बेटियों की सूरत में 2/3 माल। अल्लाह के नबी ने उसे कहा कि इनकी दोनों बेटियों को 2/3 माल दे दो। अब बेटियां होने की सूरत में, औलाद होने की सूरत में माँ का कितना हिस्सा बनेगा? 8वां हिस्सा। माँ को 8वां हिस्सा दे दो और बाकी जो बच जाए वो तुम्हारा यानी चचा के लिए, बाकी जो बचेगा वो होगा, सारा माल चचा नहीं ले सकता। तो ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने जब नाजिल की तो साद बिन रबी का मामला भी क्लियर हो गया, उनकी बीवी को भी 8वां हिस्सा मिल गया और उनकी बेटियों को 2/3 माल मिल गया। तो यहाँ भी अल्लाह ताला कहता है कि तुम और तुम्हारे बेटे नहीं जानते, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, कि इनमें से कौन फायदा पहुंचाने में तुमसे ज्यादा करीब है। और ये क्या है? फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने कर दिए हैं। अब इस मुकर्रर करदा हिस्सों को तुम तब्दील नहीं कर सकते। कोई कहे हम अपनी बेटियों को हिस्सा देते ही नहीं, हिंदू ऐसा कर सकते हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, वो जहेज देते ही इसलिए हैं कि शादी के वक्त वो सारा माल दे देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि इसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ भी लोग अब शादियों के मौका पर इतना कुछ फर्नीचर ये वो सारा सामान देते हैं जो कि हिंदुओं की रस्म है, मुसलमानों की इस्लाम में इस चीज़ का रिवाज नहीं है। अब उसके बाद वो बिल्कुल हिंदुओं की कॉपी करते हुए भाई कहते हैं कि अब बाप फोत हो गया तो इसमें बहनों का कोई हिस्सा नहीं है, इनकी शादियों के वक्त इतना खर्चा किया था वही इनका हिस्सा बन गया, अब जायदाद में इनका हिस्सा नहीं है। अगर कोई भाई अपनी बहन का हिस्सा खा लेगा अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। ना ही कोई बहन अपनी खुशी से अगर कोई दे देती है तो वो एक अलग बात है, जोर जबरदस्ती से कोई अगर बहन का हिस्सा खाता है तो अल्लाह के यहाँ ये भी गुनाह है और इस गुनाह के हवाले से बास पुर्स की जाएगी। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है।
वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम। अब ये औलाद का तो क्लियर हो गया, माँ बाप का भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और तुम्हारे लिए उसका निस्फ है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं अगर उनकी कोई औलाद ना हो। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पर एक औरत होते हुए मैं फोत होती, एक बीवी फोत होती है और उसकी औलाद नहीं है, तो इस सूरत में खावंद के लिए अल्लाह ने कितना हिस्सा मुकर्रर कर दिया? आधा हिस्सा। तुम्हारे लिए इस्माइल का उस जायदाद का कितना हिस्सा है? अगर उसकी औलाद नहीं है, आधा हिस्सा खावंद को दिया जाएगा। और फिर फ़इन कान लहुन्ना वलद, फिर अगर औलाद है तो फिर कितना मिलेगा? फलकुमुर रुबु, फिर चौथा हिस्सा उसको दिया जाएगा। माल के 4 हिस्से किए जाएंगे तो चौथा हिस्सा खावंद को दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2 बातें समझाई जा रही हैं कि मरने वाले की औलाद है। अब मरा कौन है? औरत। औरत मरती है, उसकी औलाद नहीं है, लेकिन उसकी जायदाद है उसके नाम, तो उसकी जायदाद में से खावंद कितना हिस्सेदार है? आधा खावंद हिस्सेदार है। माल का निस्फ खावंद को दिया जाएगा, बाकी उसके माँ बाप और बहन भाइयों को दिया जाएगा। फिर दूसरी सूरत में अगर उसकी औलाद है तो फिर औलाद होने की सूरत में खावंद को चौथा हिस्सा दिया जाएगा। इसमें भी अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयतिन यूसीना बिहा औ दईन। ये जो जायदाद छोड़ कर गया है, इस जायदाद को तब तकसीम किया जाएगा जब उसकी वसीयत को देखा जाएगा, वसीयत को पूरा किया जाएगा और वसीयत के साथ साथ कर्ज भी अदा किया जाएगा। तो उसके बाद ये तरके किए जाएंगे, ये हिस्से किए जाएंगे। अब वसीयत के हवाले से एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को ये लायक नहीं है कि वो अपनी किसी चीज के मुतल्लिक वसीयत करने का इरादा रखता हो मगर वो 2 रातें भी इस हाल में गुजार दे कि उसके पास वसीयत तहरीरी हालत में मौजूद ना हो। तो यानी ये क्या है? यहाँ पे सख्ती से मना किया जा रहा है। अगर मैं और आप किसी को कोई वसीयत, जायदाद के हवाले से कोई वसीयत करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये हुक्म है कि हम 2 रातें भी ऐसे ना गुजारें, यानी जिंदगी और मौत का पता नहीं है। वसीयत को लिख कर रख देना चाहिए, वसीयत को लिख कर रख देना चाहिए। अगर मैं मर जाती हूँ, फिर वो जो मैं बात करना चाहती हूँ किसको बताऊंगी? और मेरे मरने का पता भी तो नहीं है ना कि किसी को, कि कब मैं मरती हूँ, है किसी को पता? तो इसलिए अगर आप कोई वसीयत करना चाहते हैं तो वो वसीयत तहरीरी शक्ल में आपके पास हर वक्त मौजूद हो। यानी आप 1 रात 2 रातें ऐसे ना गुजारें कि वो वसीयत की तहरीर आपकी शक्ल में, तहरीर की शक्ल में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो वसीयत में मिसाल के तौर पर मैं अपनी, मेरी एक औरत की बहुत ज्यादा जायदाद है या एक मर्द की बहुत ज्यादा जायदाद है, वो देख रहा है, वो समझता है कि मैं वसीयत कर दूं कि फलां गरीब रिश्तेदार हैं उनको भी दें क्योंकि विरासत में उनका हिस्सा नहीं बन रहा। अब वो वसीयत में लिख कर रखेगा लाजमी अपने पास, ताकि कल को उसकी वसीयत पर अमल किया जाए। और अगर वो वसीयत में कुछ गलत लिख देता है, मिसाल के तौर पर कि मैं अपने बेटे को करता हूँ, ये मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को या मेरी बेटी को जायदाद में हिस्सा ना दिया जाए, इस वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। क्यों? इसके मुकाबले में अल्लाह का हुक्म मौजूद है। इसके मुकाबले में अल्लाह का हुक्म क्या मौजूद है? तो बेटा और बेटी को अल्लाह ताला ने बता दिया कि कितना कितना दिया जाएगा। तो अगर वो गलत वसीयत करता है तो उसकी वसीयत को नहीं कबूल किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो उसकी वसीयत को अहमियत नहीं दी जाएगी। अगर उसकी वसीयत ठीक है तो फिर उसकी वसीयत के ऊपर अमल ना करने वाले को भी गुनाह होगा। यानी मिसाल के तौर पर बेटे वसीयतनामा खोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि बाप ने लिखा है मेरी जायदाद का 1/3 हिस्सा मस्जिद को या मदरसे को दे दो। अब बेटा कहे लो जी अपनी जिंदगी में तो दिया नहीं, अब जब हमारी जायदाद के हिस्से बनते थे तो अब हमारी जायदाद के ऊपर ये कर रहा है, अब हम नहीं देते। तो ये क्या करेंगे? कौन गुनाहगार है? औलाद। औलाद गुनाहगार है क्योंकि बाप ने 1/3 की वसीयत की है। तो इस सूरत में बाप कर सकता था, लेकिन बेटों को क्या करना था? अमल करना था। अब अगर बेटे अमल नहीं करते तो फिर वो ही गुनाहगार है। तो वसीयत को लिख कर रखना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है और कोशिश ये हो कि हमारी कोई रात ऐसी ना गुजरे जिसमें हमारे पास तहरीरी शक्ल में वसीयत मौजूद हो। अब ये काम भी कोई नहीं कर रहा, इसलिए बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं। अगला देखते हैं, वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, और उनके लिए इसमें से चौथा हिस्सा है जो तुम छोड़ जाओ। अब तुम छोड़ जाओ से मुराद क्या है? खावंद।
یعنی پہلے خاوند کو بتایا جا رہا تمہارے لیے نصف ہے، تو پیچھے خاوند کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاوند کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو تم اب چھوڑ جاؤ، تو تم جو چھوڑ جاؤ گے تو اس میں سے اگر ان کے لیے کتنا حصہ ہے؟ چوتھا حصہ ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ بیوی چھوڑ جاتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو خاوند کے لیے نصف حصہ بن رہا ہے۔ اگر خاوند چھوڑ جاتا ہے مال اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر اس بیوی کے لیے کتنا حصہ ہے؟ 8واں۔ مرد اگر عورت اگر اولاد چھوڑ جاتی ہے تو مرد کے لیے پھر کتنا بنتا ہے؟ چوتھا۔ اولاد ہونے کی صورت میں مرد کے لیے چوتھا ہے، اور یہاں پر اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھ دیا؟ چوتھا حصہ رکھ دیا، اور اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کے لیے 8واں حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، یہ وصیت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ترکے بھی تبھی پورے کیے جائیں گے جب وصیت کو دیکھا جائے گا، اور یا قرض کو دیکھنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد یہ وصیت ترکے کیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اب اس آیت میں ایک الگ سے ذکر ہے، لفظ ہے کلالہ، جو کہ آپ عربی میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلے ہم کلالہ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کلالہ کہتے کس کو ہے۔ کلالہ کا معنی یہ ہے کہ مرنے والے کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پرپوتا، پرپوتی، کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ نیچے والا حصہ ہے سارا، ٹھیک ہے نا؟ بیٹے اس کے نیچے آئیں گے نا، اب اس کے اوپر کون ہے؟ باپ، دادا، پردادا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کیا ہیں؟ اوپر کے۔ بھائی، بہنیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے اوپر کے گرد کے رشتے دار ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، باپ تھا، دادا تھا لیکن فوت ہو چکا ہے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، اکیلی تھی اولاد، ہوتے ہیں نا اکیلے اولاد ہوتے ہیں نا، بہن بھائی کوئی ہے نہیں، اب آگے اس نے شادی کی ہے، بیوی فوت ہو چکی ہے، یا شادی ابھی کی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ نہ اس کا آگے کوئی ہے، نہ اس کا پیچھے کوئی ہے۔ کن میں سے؟ مردوں میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذکر میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کون ہے؟ کلالہ ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ، جس کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ پیچھے دادا دادی، پوتا، دادا دادا، پردادا، باپ، یہ سارے ہو گئے، اور پیچھے کون سے؟ آگے کون سے ہیں؟ بیٹا، بیٹی، نواسا، نواسی، یعنی دونوں صورتوں میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا مرد ہے، اب اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ اس کے لیے حکم دے رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو اس میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یعنی عورت بھی اگر ایسی کوئی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے دادا پردادا کوئی ہے، وہ بھی اکیلی ہے، مرد بھی اکیلا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اگر اس عورت کے صرف بہن بھائی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے تو بہن بھائی کو کتنا دیا جائے گا؟ منہم السدس، چھٹا حصہ بہن بھائیوں کو دیا جائے گا۔ اور پھر اگر فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ، کثرت سے ہیں، بہن بھائی زیادہ ہیں، تو پھر سب کو کیا دیا جائے گا؟ من ذالک فہم شرکاء فی الثلث، تو سب 1/3 میں حصہ دار ہیں، یعنی مال کے 3/3 کیا جائے گا حصہ، تو 1/3 سارے بہن بھائیوں کو دے دیا جائے گا، باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وصیت کو دیکھا جائے گا یا قرض کے بعد اسی طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یعنی کسی کا نقصان اس میں نہ ہو، ہر ایک کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ تو یہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے میں بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی جواب دہ ہوں گے۔ وصیۃ من اللہ، ایک وصیت انسان کرتا ہے، دوسری وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وصیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
कौन सी वसीयत अल्लाह की तरफ से है कि माल का कर्ज, मरने वाले का कर्ज देखा जाएगा, मरने वाले की वसीयत को देखा जाएगा, फिर मरने वाले की करीबी रिश्तेदारों को देकर उसमें सारा तरका तकसीम किया जाएगा। और ये कौन वसीयत कर रहा है? अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। इसी तरह हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता और ना मुसलमान काफिर का वारिस हो सकता है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू दीन की दावत देना शुरू की, तो आपको पता है कि बाप इस्लाम को कबूल कर चुका है तो बेटा काफिर होता था। जंगे बदर के मैदान में बेटा और बाप आमने सामने लड़ रहे थे। बाप अगर काफिर है तो बेटा मुसलमान है, तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो जब दोनों एक दूसरे से इस्लाम की वजह से लड़ रहे थे, बाप बेटा नहीं देखा गया, तो यहाँ पर विरासत की सूरत में भी अगर बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है, तो उसको विरासत नहीं दी जाएगी। हालांकि बनता है ना, मैंने आपको बताया कि बाप अगर कहता है मेरे बेटे को ना दिया जाए, आग कर दिया जाए, तब उसे दिया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो अल्लाह का हुक्म क्या है? अब उसे नहीं दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की जान उसके कर्जे से लटकी रहती है जब तक कि वो उसकी तरफ से अदा ना कर दिया जाए। अब आप देख लें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मरने वाले के जनाजे से पहले ही उसके कर्जे के हवाले से पूछ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कि अगर मेरे जो करीबी है, बेटा खड़ा है, अगर बाप फोत हो गया या बाप खड़ा है तो बेटा फोत हो गया, तो वो कह सकता है उसी वक्त ऐलान करके कि मेरे बेटे के जिम्मे अगर किसी का कर्ज है तो आकर मुझसे ले ले, आकर मुझे बता दे, तो फिर उसके बाद जनाजा पढ़ाया जाए। तो यहीं पर ये बात समझ आती है कि मोमिन की जान उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक कि उसकी तरफ से कर्जा अदा ना कर दिया जाए। तिलका हुदूदुल्लाह, ये सब क्या है? अल्लाह की हदें हैं, और जो कोई अल्लाह की हदों को फलांगता है तो वो नाफरमान लिखा जाता है। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, और जो कोई अल्लाह की अताअत करता है और उसके रसूल की अताअत करता है, युदखिलहु जन्नातिन, दाखिल किया जाता है जन्नत में। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला ने ना अहले हदीस का जिक्र किया, ना अहले सुन्नत का किया, ना बरेलवी शिया किसी भी फिरके का अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या कहा? जो कोई भी अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, किसी भी फिरके का है, किसी भी इंसान किसी भी तरीके का है, लेकिन अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर लेता है हर बात में, हर मामले में, यहाँ तक कि सुबह से लेकर रात तक वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, कि अल्लाह चाहता है मैं ये काम करूं तो वो करता है, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो उस काम को छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला कहता है यकीनन उसके लिए क्या है? युदखिलहु जन्नात, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जिसके नीचे तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी के लिए हम कहते हैं मैंने कामयाब होना है, तो कामयाबी यही है आपके लिए कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर ले ताकि जन्नत मिल जाए। जिसको जन्नत मिल गई कामयाब हो गया, जिसको जन्नत नहीं मिली वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज क्या हमें यहाँ पे बताई जा रही है? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत। वमन यासिल्लाह, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, व रसूलहू, और उसके रसूल की नाफरमानी की, व यतअद्दा हुदूदहू, और अल्लाह की हदों को जो अल्लाह ने बना दी हैं तजावुज करने की कोशिश की। यानी किसी ने कहा कि नहीं बेटा जो है एक दो बेटी से दो हिस्से ज्यादा, यानी बेटी का दो हिस्से एक हिस्सा है तो बेटे का दो हिस्सा है। किसी ने कहा नहीं जी बेटा 4 हिस्से लेगा, बेटी 1 लेगी, तो ये क्या किया उसने? हदों को तजावुज कर दिया। तो जो कोई हदों को तजावुज करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, युदखिलहु नारा, उसको आग में दाखिल किया जाए। खुद ही अल्लाह बता रहे कि जहन्नम में जाने वाला कौन है, आग में दाखिल होने वाला कौन है? जो अल्लाह की हदें हैं उसको तजावुज करे। अब अल्लाह ने एक औरत को कहा कि पर्दा करेगी और एक मर्द को कहा पर्दा नहीं करेगा। औरत को कहा शलवार टखनों से नीचे रखे और मर्द से कहा कि शलवार टखनों से ऊपर रखे। ये क्या है? अल्लाह की हदें हैं। अब औरत ने कहा नहीं मैं टखनों से ऊंची शलवार करूंगी, जीन्स टाइट्स पहन के उसने अपने आप को बढ़ाना तो वैसे कर दिया, लेकिन उसके टखने भी निकल आए। अब मर्द को देखे तो क्या करता है? शलवार उसकी पांव के अंदर जा रही होती है, उसके टखने छुपे हुए
ہوئے ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی حدوں کو تجاوز کیا. تو وہ چاہے نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، ایک معاملے میں اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے حدوں کو تجاوز کیا. تو یدخلہ نارا، سوچ لے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. چھوٹی سی بات نہیں ہے، چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے کیا ہوا میرے ٹخنے نظر آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، آپ کے ٹخنے، عورت کے ٹخنوں کو اللہ نے منع کر دیا. عورت کو عورت بنایا ہے، اگر عورت مرد بن جائے تو کیا وہ اللہ کی حدوں کو تجاوز نہیں کر رہی؟ جیسا کہ ابھی کچھ دیر سے پہلے قانون پاس ہو رہے تھے کہ اگر کوئی لڑکی لڑکا بننا چاہے تو آپریٹ کے ذریعے لڑکا بن جائے گی اور پھر وہ لڑکا بن کے یہ کرے گی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنا ہے. اللہ نے آپ کو جو بنایا ہے ویسے بن کے دکھائیں. اب آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے، عورت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا. اب ایک عورت اپنے آپ کو چھپا کر نہیں رکھتی تو وہ عورت نہیں، وہ کیا بن جاتی ہے؟ مرد بن جائے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنا ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کی حدوں کو کسی بھی معاملے میں تجاوز کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یدخلہ نارا، اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا. خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور یہی تک کی بس نہیں بلکہ اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب وہاں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، یعنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نیک بنا رہا ہوں، نیکی والے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے. یعنی اللہ نے کہہ دیا بیوی کا بھی حصہ ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے. اب وہ وصیت میں ظلم کیا کر رہا ہے؟ میری بیوی کو کچھ بھی نہ دینا. یہ کیا ہے؟ ظلم کیا اس نے. جب وہ مرتے وقت وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے، چنانچہ اس کے اس برے کام پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. مرتے ہوئے وہ غلط کام کر رہا ہے نا، ظلم کر رہا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. دیکھیں چھوٹی سی بات، ساری زندگی اس نے 70 سالہ زندگی اس نے نیکی والے کام کیے ہیں، لیکن مرتے وقت اس نے ظلم والا کوئی کام کر دیا. اب مجھے کیا پتا کہ یہ میرا مرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہم بعض کا بیٹھے تھے، ہائے مجھے کیا پتا تھا یہ قبولیت کا وقت ہے، میں کوئی اور دعا کر لیتی. ایسے بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سا وقت مرنے کا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، اسی پر مجھے موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ میری نمازیں کوئی فائدہ دیں گی مجھے؟ تو برا خاتمہ جس کا ہوا برائی پہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا ہے، برے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں وہ اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے کہ اللہ نے جیسے بیوی کا حصہ رکھا، بچوں کا حصہ رکھا اور قریبی رشتہ داروں کا رکھا، اسی کے مطابق وہ وصیت میں عدل سے کام لیتے ہوئے اس کا خاتمہ نیک عمل پر ہوتا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کا جنت میں جانا اور جہنم میں جانا انسان کے آخری وقت کے کام کے اوپر منحصر ہے. یعنی مرنے سے پہلے اگر آپ اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ کو جنت مل جائے گی. اگر آپ مرنے سے پہلے برا کام کر رہے تھے تو آپ ساری زندگی بلا شک اچھے کام کرتے رہے ہوں، لیکن اس برے کام کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ٹھکانہ جہنم. تو یہ نہیں سوچنا کہ میں سارا دن تو نیکیاں کرتی رہی، چلو اب ایک ڈرامہ ہی دیکھ لوں، اب ایک گناہ کا کام کر، چلو ایک گانا ہی سن لوں، چلو یوٹیوب پہ کوئی اچھی سی مووی دیکھ لوں. تو یہ کیا ہوگا؟ سارا دن کی نیکیاں، ہو سکتا ہے وہی موت کا وقت ہو، اور جب اسی پہ موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یدخلہ نارا، نار میں داخل ہو جائیں گے. دوسری حدیث کے ساتھ بات ختم کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی فرما برداری کے کام کرتی رہتی ہے، جب انہیں موت آتی ہے تو یہ وصیت میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. تو وصیت بھی وہ کرنی ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. وصیت میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، کوئی کمی بیشی والی بات نہیں کرنی، ورنہ خاتمہ کہاں ہوگا؟ برائی پر ہوگا، اور برائی پر خاتمہ ہونے کی صورت میں جہنم واجب کر دی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا اور رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، تاکہ ہم سب کا داخلہ انشاءاللہ العزیز جنت میں ہو. اللہ جب تک زندہ رکھے اچھائی پہ رکھے، اور جب موت دے تو اچھے کام پر موت نصیب فرمائے. ہمیشہ یہی دعا کیا کرے، یا اللہ حسن خاتمہ، یعنی خاتمہ ہمارا جو ہے اچھے کاموں پر دینا. یا اللہ جب موت دینا تو کلمہ نصیب کر دینا. یا اللہ جب موت کا وقت ہو تو سجدے والی موت دے دینا، نمازی والی موت دے دینا. یا اللہ جب تو ہم سے راضی ہو جانا تو ہمیں موت دے دینا. یہ دعائیں اپنی زندگی میں شامل رکھیں، انشاءاللہ دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے. جب آپ دعا کرتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ وہی عمل آپ سے کروا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور نیکی پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.